الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد. أوصل اللهم ثواب قراءتنا وبركة دعائنا مقبولة منا وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرات سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم زد لهم شرفا لنا شرفهم وفضلا لنا فضلهم وكرامة لنا كرامات لديك يا رب العالمين. اللهم وإلى حضرة أرواح آبائنا وأمهاتنا وأكبائنا وإلى حضرة من نبيناهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار جناتك الفردوس مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا للخلق كلهم يا أكرم الخلق ما في من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العليم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير ولن يريك رسول الله جاهك به إذا الكريم محل لا باسم منتظر. مولاي
مولاي صل وسلم دائما أبدا فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك يا نفسي لا تقلبي من زلة علومات إن الكبائر في الغفران كاللمم مولاي صل وسلم دائما أبدا لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم مولاي صل وسلم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم والطف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزمي مولاي صل وسلم دائما أبدا وإذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مولاي صل وسلم والآل والصحب ثم التابعين له أهل التقى والنقاء والحلم والكرم مولاي صل وسلم ما ظنحت عذبا الباري حصبا وأترب العسحاب بالعيس بالنغم مولاي صل وسلم
وأساءوا في الإشارة من الإشارة أن لم يلغني وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فإن ذلك حق يومه آمنا الملائكة الربها تحجبها بأجنحتها عن نارها ووقف عن يمينها ميكائيل عليه السلام وبين يديها إبراهيم عليه السلام ولهم رجل بالتسبيح والتقديس والتكبير من الجليل وأقبلت له إلى أمه آمنة تبشر عليه بأنها بجميع محافظ آمنة فنوبل القواعد البشرية وتنشر في السعادة الأبدية واللغة القمرية السعادة المحمدية وأخذها المهار واصطد بها آلامه وغلبت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله على
من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوض الصافي المبرد في الدنيا يوما نشوري يا رسول الله يا حبيب الله يا
المسكين يرجو مرحبا الله مرحبا فضلك الجم الغفير مرحبا الله مرحبا فيك قد أحسنت ظني مرحبا الله مرحبا يا بشير يا نذير مرحبا الله مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا الله مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا الله مرحبا مرحبا يا خير داعي مرحبا الله مرحبا فأعذني وأجرني مرحبا الله مرحبا يا مجير من السعير مرحبا الله مرحبا يا غياثي يا ملاذي مرحبا الله مرحبا بملمات الأمور مرحبا الله مرحبا فزا عبدك تغلى مرحبا الله مرحبا وجلى عنه الهموم مرحبا الله مرحبا فيك يا بدر تجلى مرحبا الله مرحبا فلك الوصف الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا الله مرحبا مرحبا الله مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا الله مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا الله مرحبا ليس أزكى منك أسولا مرحبا يا مرحبا قد يا جد الحسين مرحبا الله مرحبا فعليك الله صلى مرحبا الله مرحبا دائما طول الدور يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات صلى الله على محمد كفيا عني ذنوبي واغفرا للسيئات صلى الله على محمد أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات صلى الله على
സദസ്സ് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ. കഴിക്കട്ടെ ആശിഖുൽ റസൂലിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ ഏവരെയും അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. അവരിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ഈ മഹത്തായ മജ്‌ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമുക്ക് വിട്ടുമാറാതെ തരുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദതുകൾ പറയുകയും പാടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് വളരെയേറെ പുണ്യമുള്ളതാണ് എന്ന് മഹാന്മാരായ ഇമാമികളുടെ ജീവചരിത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന വലിയ കാര്യമാണ്. മഹാനായ ഇമാമുന മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവറുകൾ ഒരു അവസരത്തിൽ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദീസ് ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാനവറുകളെ ഒരു തേട് വന്ന് കുത്തുകയുണ്ടായി. ഇബ്നു മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അനങ്ങിയില്ല. ഹദീസ് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഹദീസിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. വീണ്ടും കുത്തി. അങ്ങനെ ഏകദേശം ഇതൊക്കെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എണ്ണി നോക്കി 16 തവണ മഹാനവറുകളെ തേടിങ്ങനെ കുത്തി. 16 തവണ. ഒന്നും രണ്ടുമല്ല. കുത്തിങ്ങനെ ഒരു 4-5 കുത്തിങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോ തേടിന്റെ കടി ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുമ്പോ മഹാനവറുകളുടെ ശരീരത്തിന്റെ കളറിങ്ങനെ മങ്ങാൻ തുടങ്ങി. കളറിങ്ങനെ മാറി വരാൻ തുടങ്ങി. വ്യത്യസ്തമായ വിഷമേറ്റാലുള്ള ആ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നിറം മാറുന്നത് കാണുമ്പോ എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ നിർത്തിയില്ല. ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദീസിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മഹാനവറുകളുടെ ചാരത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ശിഷ്യ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, അല്ല ഉസ്താദേ, അല്ല ശൈഖ് അവറുകളെ, 16 തവണയോടോ അങ്ങയെ ഈ തേട് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാനതങ്ങനെ വീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും എന്റെ അങ്ങ് അതിൽ നിന്ന് അതിനൊന്ന് തട്ടിക്കളയാനോ ഒന്ന് ഹദീസ് നിർത്താനോ റെഡിയാവാനത്, ഒന്ന് ഹദീസ് നിർത്താനോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണോ ഒന്നും അദ്ദേഹം റെഡിയായില്ല. എന്തേലും ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനവറുകൾ പൊട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, എന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അവിടുത്തെ ഹദീസ് ഇങ്ങനെ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോ ഭൂമിയുടെ അടിയിലേക്ക് പോകാനാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ വിധിയെങ്കിലും എനിക്കത് പ്രശ്നമേ അല്ല. എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഹബീബിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഞാൻ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് പോവുക? അതാണ് സ്നേഹം, അതാണ് പ്രേമം. സ്നേഹം ഒന്ന് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രേമത്തിന്റെ ആ ഒരു മൂർച്ചയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദുനിയാവിൽ നടക്കുന്നത് ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. മുമ്പുകാലത്ത് ചരിത്രത്തിൽ കാണാലോ, നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും കേട്ടതായിരിക്കാം. ഒരു മഹാനവറുകൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് അദ്ദേഹം വേറൊരു മഹാനുണ്ട് ആ പുഴയുടെ അക്കരെ, ആ മഹാനിക്ക് ഈ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ സ്ത്രീ, ഈ ഭാര്യ അതുപോലെ നല്ല വിഭവസമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി ഉഷാറായിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഭക്ഷണ പാത്രവുമായിട്ട് പോവുകയാണ് സമുദ്രത്തിന്റെ അരികിലേക്ക്. പുഴയുടെ ചാരത്തേക്ക് പോയി നോക്കുമ്പോ അവിടെ കടവിന് ഒരു തോണിയോ വലിച്ചോ ഒന്നുമില്ല. അത് വിഷമത്തിലായി അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണല്ലോ, എന്താ ചെയ്യാം? ഒരു ജോലിയെല്ലാം തിരിച്ച് ഭർത്താവിന്റെ അരികിലേക്ക് പോയി ഈ സൂഫിയായ മനുഷ്യന്റെ ചാരത്ത് പോയി പറഞ്ഞു, പ്രിയ ഭർത്താവ്, അവിടെ ഒരു വഞ്ചിയില്ല, അവിടെ ഒരു തോണിയില്ല, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ്, ഇതുവരെ ഭാര്യയുടെ സുഖമറിയാത്ത, ഇതുവരെ ദുനിയാവിലെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ സുഖമറിയാത്ത, അതിന്റെ രുചിയറിയാത്ത ഒരു മഹാനായ വ്യക്തിയാണ് എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചത് എന്ന് ആ സമുദ്രത്തിന്റെ തീരത്ത് പോയി നീ പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്നാൽ നിനക്കവിടെ വഞ്ചിയെ കിട്ടുന്നതാണ്, വഞ്ചിയെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ ചെയ്തപ്പോ വഞ്ചി
ഇങ്ങനെ കാറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഈ സ്ത്രീയുടെ ഉള്ളിലേക്ക്. അതിൽ കയറി ഭക്ഷണം അപ്പുറം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു. അവിടെയും ഇതേപോലത്തെ അനുഭവം ഉണ്ടായി. അവിടെയും വഞ്ചി കെട്ടിയിടാത്തത് കൊണ്ട് അത് നഷ്ടമായപ്പോ ആ മഹാനോട് പോയി പറഞ്ഞപ്പോഴും ആ മഹാനും പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ ദുനിയാവിൽ ഒന്നിനെയും സുഖമറിയാത്ത ഈ ഭക്ഷണം, വിഭവസമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം മൂക്കേറ്റം അടിച്ച് കയറ്റി പ്ലേറ്റൊക്കെ നക്കി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് പറയുന്നത് ഇതുവരെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചി അറിയാത്ത ഒരാളാണ് വഞ്ചി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് അവിടെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന്. അതേപോലെ വഞ്ചി വരുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിലൂടെ വലിയ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം അവിടെ നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു. തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് എത്തി. ഈ വീട്ടിലേക്ക് പുതിയാപ്പിളിനോട് ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളിലൂടെ എനിക്ക് 4-5 മക്കളുണ്ടല്ലോ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയാൻ പറഞ്ഞത് ഇതുവരെ ഭാര്യയുടെ സുഖമറിയാത്തവൻ, ഭാര്യയുടെ സുഖമറിയാത്തത് 4-5 മക്കളുണ്ട്, എന്നിട്ടും ഭാര്യയുടെ സുഖമറിയുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോ അത് ഗുണയല്ലേ, അത് കളവല്ലേ, അതങ്ങനെ. അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോയ ഭക്ഷണം മുഴുവനും വയറ് നിറച്ചും കഴിച്ച ആ മനുഷ്യരും അതുപോലെ തന്നെയാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. ഇതുവരെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചി അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന്. എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് ഇങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനവറുകളെ ഈ ഭാര്യയുടെ കുടുംബത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കല്യാണ വീട്ടിലേക്ക് ഈ ഭാര്യയെ പറഞ്ഞാക്കുന്നു, കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വിളക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ വിളക്കെങ്ങാനും അണഞ്ഞു പോയാൽ, ഇത് കെട്ടുപോയാൽ നീയും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവിടെ പൊളിക്കപ്പെടുകയാണ്, അവിടെ തലാഖ് സംഭവിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വിളക്കിന്റെ തീനാളം അണയാതെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് നിന്റെ ബാധ്യതയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ട് ഈ ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നു. ഭാര്യയാണെങ്കിലോ അതിലേക്ക് ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭാര്യയാണ്. ഈ ഭർത്താവിനെ പിരിഞ്ഞു കഴിയാൻ ഒരിക്കലും താല്പര്യപ്പെടാത്ത സ്ത്രീയായതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടെ അങ്ങനെ പോകുന്നു. വിളക്കിങ്ങനെ കത്തിപ്പിടിച്ചിട്ട് വിളക്കിങ്ങനെ കത്തിച്ചിട്ടാ പോകുന്നത്. വീട്ടിലേക്ക് എത്തി. കല്യാണ വീട്ടിൽ ഉമ്മയോ എല്ലാവരെയും കണ്ടു, കുടുംബക്കാരെ കണ്ടു, സുഖവിവരങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. കല്യാണത്തിനുള്ള സദ്യകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്തി. വീട്ടിലേക്കെത്തിയപ്പോ ഈ മഹാനവറുകൾ അവിടുന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇതുവരെ വിളക്ക് കെട്ടുപോയിട്ടില്ലേ? ഇല്ല, ഞാൻ ആ വിളക്ക് അണയാതെ സൂക്ഷിച്ചു, അത് കെട്ടുപോകാതെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. ശരി, ഓക്കെ, നീ കെട്ടിക്കോ, ഇനി അതിനെ എന്തെങ്കിലും കിടത്തിക്കോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചല്ല, ഉമ്മാന്റെ വർത്താനം എന്താ? ഉമ്മാന്റെ വർത്താനം എന്താ? വീട്ടിൽ അവിടെ സദ്യ എന്തായിരുന്നു, ഭക്ഷണം എന്തായിരുന്നു? ഭക്ഷണം എന്ത് ഭക്ഷണം? ഉമ്മ എല്ലാം നടന്നിട്ടുണ്ട്. കല്യാണത്തിന് പോയിട്ടുണ്ട്, ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പയോട് സംസാരിച്ച്, ഉമ്മയോട് സംസാരിച്ച്, കുടുംബക്കാരുമായിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ സഹോദരൻ തിരിച്ചു വന്നതെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും കൈമലർത്തുകയാണ്. ആരുടെയും ഒരു അവസ്ഥയും ഈ സഹോദരിക്ക് അറിയില്ല. എന്നാലോ കല്യാണത്തിന് പോയി പങ്കെടുത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഈ മഹാനവറുകൾ ഈ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഇതുപോലെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഒരു വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലാഹുവിന്റെ നൂറ് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ നൂറ് അണയാതെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്, അത് കെട്ടുപോകാതെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്റെ ബാധ്യതയാണ്, എന്റെ കടമയാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് അണയുന്നുണ്ടോ, അത് കെട്ടുപോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ശ്രദ്ധ മാത്രമാണ് എനിക്കുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ ഈ വെളിച്ചം അത് അടഞ്ഞു പോകുമോ, കെട്ടുപോകുമോ എന്നുള്ള ഭയത്തിലായിരുന്നു എപ്പോഴും ഈ മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റേ ആ സൂഫിയായ വ്യക്തിയുടെയും അവസ്ഥ എന്ന മഹാനവറുകൾ അവിടെ ഭാര്യയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ്, തെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ്.
മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലാഹു അവന്റെ നൂറ് ഹൃദയത്തിലിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ നൂറ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ചെറുപ്പകാലത്ത് കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ ഉറുതിലുണ്ടാവില്ല, അല്ലേ? ഉറുതിലുണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ തൊപ്പിയിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ തൊപ്പിയിട്ട് വന്നിട്ട് സുജൂദിലുണ്ടാകും. അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറിയ പതിഞ്ഞ ആ ഒരു പ്രവൃത്തി അതങ്ങനെ ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവർ നല്ല ഒരു മക്കളായിട്ട് മാറും. ഉപ്പ വളർത്തിയതുകൊണ്ട് വലിയ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായി കൊള്ളണമെന്നില്ല. എന്നാൽ ഉമ്മ വളർത്തിയ മക്കളുടെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരുപാട് മക്കളെ മഹാനായ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി മഹാനവറുകൾ ചെറുപ്പത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപ്പ മരിച്ചുപോയി. ചെറുപ്പത്തിലെ ഉപ്പ പോയി. ഉമ്മയാണ് പോകിയത്. ഉമ്മ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ 10 വയസ്സ് പ്രായമാകുന്ന സമയത്ത് മകനോട് പറഞ്ഞു, മകനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ആരോടും കളവ് പറയരുത്, കളവ് പറയല്ല എന്നും മാറ്റന്മാരെ കള്ളന്റെ കയ്യില് കുഞ്ഞു കൊടുത്തോ. ഈ വരി കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചരിത്രം എന്താണെന്നറിയും. ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഉമ്മ ആ രൂപത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചപ്പോ, ഉമ്മ പരിശീലിപ്പിച്ചപ്പോ ഈ മനുഷ്യന് ഈ കുഞ്ഞുമോന് വലിയ ഒരു ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങൾ അലങ്കരിച്ചു. ഉമ്മമാരെ കൊണ്ട് അതൊക്കെ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്ത്? മാതാവാണ് ആദ്യത്തെ വിദ്യാലയം, ആദ്യത്തെ മദ്രസ മാതാവാണ്. ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ചെറിയ എന്താ പറയാ തൊട്ടിൽ പ്രായത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൈക്കുഞ്ഞായി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ചിലപ്പോൾ കരയാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഉമ്മന്തിയും എടുത്തിട്ട് അമ്മിയപ്പാൽ കൊടുക്കും, ഇല്ലേ? കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാവുണ്ടാവും കുഞ്ഞെന്തേലുണ്ടാവും, മൂത്രയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞി കരഞ്ഞത് എന്തിനാണ്? മൂത്രയിക്കാനാണ്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല, നമുക്കത് തിരിയുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും പിന്നെയും അതിന് കുടിക്കാനാണ് കൊടുക്കും, എന്തെങ്കിലും മൂത്രമായി, അല്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിനുള്ള ആ ഒരു സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ ചെയ്യും. ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ 1-2 വയസ്സൊക്കെ ആവുമ്പോ ഉപയോഗം പറയും മൂത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, ഇല്ലേ? മൂത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യാ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മൂത്രപ്പുരയിലേക്ക് അയക്കും. അതല്ല, മൂത്രപ്പുര എനിക്ക് അറിയില്ല ഇത്ര കാലമായിട്ട്. ഈ ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാ? ഈ ഉമ്മ ഈ കുഞ്ഞിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം, മോനെ ഇതാണ് മൂത്രം. അതുവരെ ചിലപ്പോൾ മൂത്രയിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, എല്ലാം ഉണ്ടാകും, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. ഈ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് പതിഞ്ഞു മരിക്കോളം ശരിയാകും. നീ അവിടെ പോയിട്ട് തെങ്ങിന്റെ ചോദ്യം മൂത്രയിച്ചോളാം, അതേപോലെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ആൾക്കാരെ ഉണ്ടാവും. അതേ സ്ഥാനത്ത് ഉമ്മ എനിക്ക് മൂത്രയിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് മോനെ ഇടതുകാലി വെച്ചിട്ടാണ് മൂത്രപ്പുരയിലേക്ക് കയറേണ്ടത്, തല വളർത്തേണ്ടതുണ്ട്, വിഗ്രഹിച്ചേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് അതൊന്നും പഠിഞ്ഞു തരില്ല. എന്നാലും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ചൊല്ലിക്കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിലോ ആ കുഞ്ഞിനെ അത് മരിക്കുവോളം ഓർമ്മയുണ്ടാകുക. അങ്ങനെയാണ് സൈക്കോളജി പറയുന്നത്. ആ ചെറുപ്പം മുതലുള്ള ശീലം മറക്കുമോ മനുഷ്യനുള്ള കാലം, അല്ലെ? മരിക്കുവോളം ഓർമ്മയുണ്ടാകും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ആശീർവാദങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسباب والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات
وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وأن لبلدنا وبيتنا هذا السلم النافع والداء القاضي والوباء القاطع إنك مجيب سامع وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتعصمنا من إنزال أهلك والوباء وتحجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون ومن شر علم السرطان. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الأطهار. رحمنا إلى جاهلتنا يا الملوك يا الله ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഈ സദസ്സിന്റെ മഹാത്മ്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ കൊടുത്തു തരണേ അല്ലാ. ഈ സദസ്സിലേക്ക് റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ SKSVയുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ന് ഭക്ഷണം തയ്യാർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അവർ തന്നെ പിരിവിട്ട് അവർ തന്നെ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് 100 രൂപ വെച്ച് സ്വരൂപിച്ച് നല്ല ഒരു ഭക്ഷണം ഇവിടെ തയ്യാർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഏതൊക്കെ മക്കളാണോ അതിൽ പങ്കാളികളായത് അവർക്കൊക്കെ നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ ജോലികളിലെ വീട്ടിലെ റഹ്മാനായ റബ്ബേ നീ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാഹ്. റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ മുസീബത്തിൽ നിന്ന് ഫിത്നകളിൽ നിന്ന് പൈശാചികമായിട്ടുള്ള ശർറുകളിൽ നിന്ന് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്ന് റഹ്മാനായ റബ്ബേ ആ മക്കളെയും കുടുംബത്തെയും ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്, കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കടികൾ അല്ലാഹുവേ നീ അതൊക്കെ ഔഷധമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവർ ആരൊക്കെയാണോ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് ആ കുഞ്ഞുമക്കൾ പോയിട്ട് വീട്ടിലിങ്ങനെ കാര്യം പറയുമ്പോ ആവേശത്തോടെ അതൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കുകയോ അതൊക്കെ പാകം ചെയ്യുകയും അതിനു വേണ്ട എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ചെയ്യുകയും ചെയ്ത രക്ഷിതാക്കൾ നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ആഗ്രഹങ്ങളും സഫലീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. രോഗികളുണ്ടെങ്കിൽ പരിപൂർണ ശിഫാഅ നൽകണേ അല്ലാഹ്. കടങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടാനുള്ള വഴികൾ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ജോലികൾ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ആമീൻ പറയുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ബറക്കത്തുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമകളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇസ്സത്തോടെ റാഹത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ നിന്റെ തോഴത്തിലായി ജീവിക്കാനും മരിക്കുന്ന നേരത്തെ കാമിലായ ഈമാനോടുകൂടി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ച് മരിക്കാൻ റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനൊക്കെ നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ സഫാ കുടുംബശ്രീ എന്ന് പറയുന്നവർ അല്ലാഹുവേ ഈ പരിശുദ്ധമായ നിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ നടക്കുന്ന കിറ്റ് വിതരണത്തിലേക്ക് അരച്ചാക്ക് അരിയുടെ പണം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അവര് നീ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാ, റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഈ മഹല്ലത്തിൽ പലരും കുട്ടിയായിട്ട് പലരും പണ്ടാരം പോലെ പെട്ടിവെച്ചിട്ട് വർഷത്തോളം ഒരു വർഷത്തോളം അതിലേക്ക് ചില്ലറയായി നോട്ടായും അതിൽ സ്വരൂപിച്ച് ഈ ഒരു നാള് വരുമ്പോ കമ്മിറ്റിക്കാരെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അങ്ങനെ ആരൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംവിധാനം വീടുകളിൽ സംവിധാനിച്ചുവോ അവർക്കൊക്കെ നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാ, ബറക്കത്തുള്ള ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിവാഹപ്രായമെത്തി നിൽക്കുന്നവർക്ക് നീ അനുയോജ്യമായ സ്വാലിഹായ ഇണകളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ, സ്വാലിഹായ ഇണകളെ നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സ്വാലിഹായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ, ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ജോലി നൽകണേ റഹ്മാനേ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് ആ വീടിനുള്ള അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, കടലിനെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്നവരുണ്ട്, ഓട്ടോ ഓടിച്ച് കഴിയുന്നവരുണ്ട്, ഡ്രൈവറായിട്ട് കൂലി വേലകൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, മറ്റോ പല വേലകളും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, കച്ചവടക്കാരുണ്ട്. റഹ്മാനേ, എല്ലാവരെയും നീ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ആ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്ന മക്കള് ഈ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകണേ അല്ലാ. മാതാപിതാക്കളുടെ സമുദായത്തിന് നാടിനൊക്കെ ഉപകരിക്കുന്ന നല്ല മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നീ സഫലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ പഠനകാര്യത്തിൽ നീ നല്ല താല്പര്യവും നല്ല ഉത്സാഹവും നല്ല ഓർമ്മശക്തിയും നൽകണേ അല്ലാ. നല്ല അനുസരണയുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. പള്ളിയുമായി മദ്രസയുമായി സഹകരിക്കുന്നവർ, സഹായിക്കുന്നവർ, അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവർ, പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ, ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉസ്താദുമാർ, പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ, റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ എന്ന് പറയുന്ന യുവാക്കളുടെ ആ കൂട്ടായ്മ ഞങ്ങളുടെ മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ പല സമ്മാനങ്ങളും അവർ നൽകാൻ റെഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ആ ഒരു അന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയവരാണ്. അത് പൂർത്തീകരിച്ച് വീട്ടാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലാ. അതിലൊക്കെ സഹകരിക്കുന്നവർക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാ. ബറക്കത്തുള്ള ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.